مجبوراً یہ جواب اور بھرپور افواج پاکستان کو جواب دینا پڑا جو ہم نے دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سیز فائر چاہتے ہیں، انہوں نے درخواست کی یہ معاملہ دیر پا بنیادوں پر وہ طے ہو جائے، فتنہ الخوارج کا خاتمہ ہو، یعنی صرف ٹائم بائی کرنے کے لیے کیا ہے، تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ طالبان قیادت کو واضح کر دیا، معاملات حل کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، محض وقت حاصل کرنے کے لیے عارضی جنگ بندی کا استعمال قبول نہیں۔ پاکستان نے محدود وسائل کے باوجود 40 لاکھ افغان پناہ گزینوں کی دہائیوں تک بھرپور میزبانی کی۔ حالیہ واقعات کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ افغان دہشت گرد پولیس افواج پاکستان کے جوانوں اور عام شہریوں کو شہید کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے تمام کاوشوں کے باوجود افغانستان نے جارحیت کا راستہ اپنایا۔ پاکستان پر یہ حملہ بھارت کی شہ پر ہوا، ہمیں مجبوراً بھرپور جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ افواج پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے خارجیوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خودکش حملہ ناکام، 4 خوارج جہنم واصل۔ خوارجی نے بارود سے بھری گاڑی کیمپ کی دیوار سے ٹکرائی جو دھماکے سے پھٹ گئی۔ 3 مزید خوارجیوں نے کیمپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ بروقت کارروائی میں تینوں خوارجی کیمپ کے باہر ہی جہنم واصل کر دیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ گزشتہ 2 دن میں افغان طالبان کے حمایت یافتہ 88 خوارج کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے۔ مسئلہ فلسطین حل ہونے پر آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں عوام سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں، مساجد میں شکرانے کے نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، دعائیہ تقریبات کا انعقاد۔ عوام کا فلسطینی عوام کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش، شہداء فلسطین کو خراج عقیدت پیش۔ پاکستانی عوام کی فلسطینی بھائیوں سے یکجہتی کے عہد کی تجدید، سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے اسے امت مسلمہ کی عظیم کامیابی قرار دیا۔ علماء، مذہبی جماعتوں اور تاجر برادری نے انتشاری ٹولے کی ہڑتال کی کال یکسر مسترد کر دی۔ تاجر تنظیموں، نامور علماء کرام اور سول سوسائٹی کی طرف سے تحریک لبیک کے انتشار پر مبنی کارروائیوں کی شدید مذمت۔ تاجر تنظیموں نے ہڑتال کی کال کو قوم اور ملک کے منافی قرار دے دیا۔ عوام سے افواہوں اور منفی بیانیے سے دور رہنے اور امن و استحکام کا ساتھ دینے کی اپیل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل علامہ شاہ اویس نورانی کی ملاقات۔ مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور قومی اتحاد پر تبادلہ خیال۔ شرپسندوں سے سختی سے نمٹا جائے گا، قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بد امنی، انتشار اور انتہا پسندی پھیلانے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ محسن نقوی ملک میں پائیدار امن، رواداری اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے، علامہ شاہ اویس نورانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے صوبائی کابینہ میں شامل ہونے والے نئے وزراء کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کا صوبائی وزیر قانون رانا اقبال خان اور صوبائی وزیر محنت و انسانی وسائل خواجہ منشاء اللہ بٹ کی کابینہ میں شمولیت کا خیر مقدم۔ سیاسی اور پارٹی کے امور سمیت ملکی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ کی فیکٹری ورکرز اور مزدوروں کی رجسٹریشن میں شفافیت اور مقررہ کردہ اجرت کی ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت۔ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی رکن کانگریس اور فائنینشل سروسز کمیٹی کے چیئرمین فرینچ ہل سے واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات۔ پاک امریکہ معاشی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں خاص طور پر مالیاتی خدمات کی ڈیجیٹلائزیشن، معاشی ترقی، معدنیات کے شعبے میں شراکت داری اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں وسیع تعاون کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دونوں فریقوں کا پائیدار معاشی ترقی اور جدت پر مبنی شراکت داری کے فروغ کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے واشنگٹن ڈی سی میں چین کے نائب وزیر خزانہ لیاؤ مین کی ملاقات۔ اقتصادی اصلاحات اور 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کی نیو ڈیولپمنٹ بینک میں رکنیت کے لیے چین کی حمایت کی درخواست۔ آئی سی ٹی، زراعت، صنعت اور معدنیات کے شعبوں میں چینی سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ ملاقات میں چینی منڈی میں پانڈا بانڈ کے اجرا سے متعلق تازہ پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ وزیر خزانہ کی چینی نائب وزیر خزانہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت۔
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर की खुसूसी नुमाइंदे लुत्फी वाई सिद्दीकी की भी मुलाकात। वजीर खजाना का दोनों मुल्कों के दरमियान मुआशी ताउन को फरोग देने के अज़्म का इयादा, पायदार इक्तिसादी तरक्की के हुसूल के लिए निजी शोबे की क़यादत पर जोर दिया। फरीकैन का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे की बतौर गेम चेंजर हैसियत पर इत्तेफाक। इथोपिया में 5वीं पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस और मेड इन पाकिस्तान नुमाइश का इफ्तिताह। 100 से जायद पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स और अफ्रीकी कारोबारी शख्सियात की शिरकत। दो तरफा तिजारत पर तफसीली गुफ्तगू। इवेंट पाकिस्तान की लुक अफ्रीका पॉलिसी का तसलसल और खित्ते में मुआशी इंजमाम का मजहर है। अफ्रीका के साथ तिजारत पाकिस्तान की मुआशी हिकमत अमली का सुतून है। जाम कमाल खान। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में सैमसंग ग्रुप के मशावरती बोर्ड से मुलाकात। माहौलियाती सरमायाकारी और शजरकारी के अहदाफ पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान में माहौलियाती सियाहत के फरोग पर इत्तेफाक राय। सैमसंग ग्रुप का पाकिस्तान में 10 करोड़ दरख्त लगाने का अज़्म। माहौलियाती शराकतें पाकिस्तान की पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए कलीदी करार। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान की तिजारती शराकत दारियों में नुमायां पेशरफ। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात मईशत और इक्तिसादी ताउन को नई जहद देने के लिए पुरअज़्म। UAE की कारोबारी बरादरी को पाकिस्तान में 25 ta 27 नवंबर मुनाकिद होने वाली तीसरी खुराक और ज़राअत नुमाइश में शिरकत की दावत। पाकिस्तान की मसनूआत के लिए आलमी मंडियों के दरवाजे खुलने की तवक्को। बेहतर तिजारती ताल्लुकात से खलीजी ममालिक के साथ इक्तिसादी एतमाद मजबूत होगा। मारी एनर्जीज लिमिटेड का मारी फील्ड सिंध में मारी गजीज CFB1 एक्सप्लोरेशन व्हील से तेल और गैस की कामयाब दरियाफ्त का ऐलान। कुएं से 305 बैरल योमिया तेल और 3 MMSC FT गैस की पैदावार PSI 225 प्रेशर के साथ हासिल। गजीज फॉर्मेशन में सेस्मिक डेटा पर मबनी ये दूसरा कामयाब कुआं है। दरियाफ्त 1195 मीटर गहराई पर हुई। मारी एनर्जीज के पास कुएं के 100% हुकूक। मजीद मौके की तलाश जारी रहेगी। मारी एनर्जीज मुल्क में गैस की कम होती पैदावार को बढ़ाने में हुकूमत की कलीदी शराकतदार बनने के लिए पुरअज़्म। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का अमरीका का दौरा। अमरीकी बहरिया और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें। इलाकाई सलामती, पेशावराना तरबियत और मैरीटाइम ताउन पर तबादले ख्याल। नेवल चीफ का अमरीका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा। अमरीकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक से खिताब में सरबराह पाक बहरिया ने इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों में पाक बहरिया के ताउन को उजागर किया। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे 60% तक मुकम्मल हो चुका। 27 अक्टूबर तक सर्वे मुकम्मल कर लेंगे। सैलाब मुतासरीन को पीर से मुआवजों की अदायगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला ने बड़े जानवर के लिए 5 लाख कॉम्पनसेशन का ऐलान किया है। 27 अजला में 2800 मज़ाजात को आफत ज़दा करार दिया जा चुका है। 7,500 से ज़ायद जानवर हलाक हुए। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोदी हुकूमत का स्याहबाब, सिफारती नाकामी, मुआशी जवाल और अंदरूनी खलफशार उरूज पर। नाकिस खारिजा पॉलिसी और नाकामियों ने भारत को जिल्लत आमेज मकाम पर पहुंचा दिया। भारतीय पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी में बड़ी तनज़्ज़ुली, 85वें नंबर पर चला गया। बेरोजगारी की शरह 5.1%। नौजवानों में मायूसी। इंडियन मीडिया। लकी मरवत के अवाम का अफगान तालिबान और फितनातुल खवारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना लड़ने का अज़्म। हज़ारों अफराद अफगान तालिबान और दहशतगर्दों के खिलाफ बाहर निकल आए। लकी मरवत के इलाका गंडी चौक में मकामी अफराद का अफगान तालिबान और दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने का वाज़े ऐलान। मकामी अमन कमेटी और मिश्रान की सरपरस्ती में रैली और जिरगे में हज़ारों अफराद की शिरकत। अपने इलाके में किसी भी दहशतगर्द को छुपने की जगह नहीं देंगे, मकामी मिश्रान। तो कुम मुल्क हम दे पाकिस्तान खुद मुख्तारी और सलमियत नक्सोन रसई
د پاک فوج ته همدا نمونه جوابي کاروایي په کار ده لکه د کوم نمونه ته یې شروع کړې ده. ټوله ومو شانه بشانه ورسره ویلوړ یو د پاکستان په خودمختار سلمي ادمنې موږ فوج ته خراج تحسین پیش کوي. دغه افغانستان لګیا ده په پاکستان باندې حمله کوي او پاکستان دا خپله دفاع کوي. افغانستان کې حمله وکړه او فوج پاکستان دفاع وکړه. افغان جارحیت پر عوام سراپا احتجاج، پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار. افغان دہشت گردی کے خلاف کارروائی پر فوج کو خراج تحسین. افغان طالبان کی بلا اشتعال فائرنگ پر خیبر پختونخوا کے شہریوں میں غم و غصہ. پاکستان کی خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دیں گے. پاک فوج نے افغان جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر متعدد پوسٹیں قبضے میں لیں. عوام ایران، پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کا خواہاں. دونوں برادر ملکوں کے درمیان جاری مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. بدامنی مسلم دشمنوں اور بین الاقوامی سازشوں کا نتیجہ ہے. خطے کو پہلے سے کہیں زیادہ امن، ہم آہنگی اور تعاون کی ضرورت ہے. مشترکہ جڑوں اور ثقافت والی مسلم قومیں عقیدے اور ثقافت کا اٹوٹ رشتہ رکھتی ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان. رفح بارڈر پر اب بھی سینکڑوں ٹرک غزہ میں داخل ہونے کے منتظر. مصر کی سرحد پر امدادی ٹرکوں کی طویل قطاریں. اسرائیل امدادی سامان کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا. اقوام متحدہ اور امدادی تنظیموں کا رفح بارڈر فوری کھولنے کا مطالبہ. غزہ میں داخل ہونے کے لیے 250 خوراک کے ٹرک تیار ہیں. سربراہ عالمی خوراک پروگرام ٹام فلیچر. آٹھ جنگیں رکوا چکا ہوں، نویں جنگ رکوانا چاہتا ہوں. امید ہے یوکرین جنگ جلد روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے آئندہ 2 ہفتوں میں ہنگری کے دارالحکومت میں ملاقات متوقع ہے. روسی صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو انتہائی مفید اور نتیجہ خیز رہی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. آئی سی سی خواتین کرکٹ ورلڈ کپ آج سری لنکا اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں کولمبو میں مد مقابل ہوں گی. مقابلہ دن 2:30 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست. پوائنٹس ٹیبل پر جنوبی افریقہ تیسرے اور سری لنکا 7ویں نمبر پر موجود. ویمنز ورلڈ کپ دفاعی چیمپئن آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو 10 وکٹوں سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. آسٹریلیا نے 199 رنز کا ہدف 24.5 اوورز میں حاصل کیا. ویمنز ورلڈ کپ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست. پاکستان پر مقابلہ جنوبی افریقہ وائٹ بال سیریز. ٹکٹس کی قیمتوں کا اعلان کر دیا گیا. فروخت 21 اکتوبر سے شروع ہوگی. سیریز میں 3 T20 اور 3 ون ڈے میچز کھیلے جائیں گے. T20 سیریز کے لیے ٹکٹ 400 سے 2500، ون ڈے میچز کے ٹکٹ 400 سے 3000 روپے مقرر. برسلز بیلجیم میں ATP 250 یورپین اوپن ٹورنامنٹ. ٹاپ سیڈز کی فتوحات. کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. اٹلی کے لورینزو مسیٹی کے جرمنی کے ینک ہیمفن کو ہرایا. فیلکس الیاسیو نے بوسنیا ہرزیگوینا کے نامرز مہر کو شکست دی. سویڈن میں ATP 250 اسٹاک ہولم اوپن ٹینس ٹورنامنٹ. ڈنمارک کے ہولگر ریون اور فرانس کے ہوگو ہیمبرٹ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. ریون نے ہنگری کے مارٹن فکسووچ کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرایا. ہوگو ہیمبرٹ نے اٹلی کے میتھیو برٹنی کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی. چین میں WTA 500 نینگبو اوپن ٹینس ٹورنامنٹ. قازقستان کی الینا ریباکینا، روس کی ایکاترینا الیگزینڈرووا اور اٹلی کی جیسمین پاولینی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں. ریباکینا نے یوکرین کی ڈیانا یسترمسکا کو 3 سیٹس میں شکست دی. الیگزینڈرووا نے چین کے یوان، پاولینی نے روس کی ویورینکا کودراموتووا کو ہرایا. یورپین فٹ بال خواتین چیمپئنز لیگ. انگلش کلب آرسنل کے پرتگیز کلب بینفیکا کو یک طرفہ مقابلے میں 2 گول سے شکست. جرمن کلب بائرن میونخ نے اطالوی کلب یوونٹس کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرایا. ہسپانوی کلب ریال میڈرڈ نے فرانسیسی کلب PSG کے خلاف 2-1 سے کامیابی سمیٹی.
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमैरा राना। नाजरीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खुलासा आपने सुना, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि तालिबान क़यादत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि मामला हल करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, आरज़ी जंगबंदी का महज वक्त हासिल करने के लिए इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इकराम चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में वफाकी काबीना को मुख्तलिफ कौमी अमूर पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद अफगान भाइयों की मदद के लिए हमेशा पुरखलूस इकदाम किए। लाखों अफगान मुहाजिरीन की 4 दहाइयों से ज्यादा मेजबानी की। अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी के वक्त अफगान अबूरी वज़ीर खारजा भारत में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने दिफा में भरपूर कार्रवाई की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगान अबूरी हुकूमत की दरख्वास्त पर होने वाली जंग बंदी ठोस शराइत पर देर पा हो। 48 घंटों में अगर वो जो हमारी जो बिल्कुल जायज़ शराइत हैं उसके ऊपर वो बातचीत करके मामलात को तय करना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं बिल्कुल। ये पैगाम उनको कल दे दिया गया। अब द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। अगर वाकई वो सिंसेयर हैं, ये जो सीज़ फायर अफ़गानिस्तान हुकूमत की ये दरख्वास्त पर वजूद में आई है, ये ठोस शराइत पर ये लॉन्ग टर्म सीज़ फायर साबित हो, लेकिन अगर यानी सिर्फ वक्त बाय करने के लिए किया, टाइम बाय करने के लिए किया है तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। ये मामला देर पा बुनियादों पर तय हो जाए, फितना खवारिज का खात्मा हो, ना कि उनकी टेरिटरी इन दहशत गर्दों के इस्तेमाल में आए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। दहशतगर्दों को वापस लाने वालों ने मुल्क का बहुत नुकसान किया। सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान के अंदर 2018 में ये फितना खवारिज कहें या दहशतगर्दी कहें उसका मुकम्मल खात्मा हो चुका था तो फिर क्या वजह है कि दोबारा ये इस फितने ने सर उठाया। वो आपको अच्छी तरह इल्म है कि उस वक्त की हुकूमत ने हज़ारों इन दहशत गर्दों को दोबारा खुली छुट्टी दी और उनको खुश आमदेद कहा पाकिस्तान में, और ये बुनियादी वजह है कि इस फितने ने दोबारा सर उठाया। वज़ीर-ए-आज़म ने शर्म अल शेख में होने वाले तारीखी गजा अमन मुआहिदे के लिए अमरीका, तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों की काविशों को सराहते हुए कहा कि इज्तिमाई काविशों से गजा में कत्ल गारत का बाजार बंद हुआ। फलस्तीनियों ने इस मुआहिदे पर जश्न मनाया। गजा अमन मुआहिदे के मौके पर एहतजाज करने वाले निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम के वक्त क्यों खामोश थे? जब ये सीज़ फायर के लिए इस्लामी ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है पूरी तरह अपने किरदार अदा कर रहे थे और प्रेसिडेंट ट्रंप उस वक्त यहाँ पर वो लोग जो नहीं चाहते कि अमन कायम हो वो इसकी आड़ में सियासत करना चाहते थे। गज़ा की गलियों और मोहल्लों में, हस्पतालों में उनको शहीद किया जा रहा था, स्कूलों में हर जगह उनको निशाना बनाया जा रहा था। उस वक्त ये कहाँ थे? ये जाते जाके ऊपर जंग बंद करवा लेते, जंग रुकवा लेते, वो खून जो बह रहा था उसको बचा लेते, उसको रुकवा लेते तो हम सब उनको सलाम करते। मगर इसकी आड़ में सियासत करना ये कहाँ का असूल है? ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इस्लाम है? अगर वहाँ पर खून बहना बंद हो गया है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा खुशाइंद है। सख्त मेहनत से तरक्की की मनाजिल तय करते हुए मुल्क को कर्जों से निजात दिलानी है। उन्होंने कहा कि बाबा कौम के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद इकराम चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। विफाकी काबीना ने इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को गजा अमन मुआहिदे में उनके इंतहाई अहम किरदार पर शानदार खराज तहसीन पेश किया और डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म को दाद दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में काबीना अरकान ने शर्म अल शेख मिस्र में मुनक्किद होने व गजा अम सरबराही इजलास में की गई वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तकरीर की ज़बरदस्त पजीराई की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि शर्म अल शेख में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह इज़्ज़त दी। पाकिस्तान ने गजा अम मुआहिदे में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मार्काए हक के बाद दुनिया ने पाकिस्तान को इंतहाई अहम मुल्क के तौर पर देखना शुरू किया है। इजलास में वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए कानून साजी, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स 2013 के स्केजुल ई में तरमीम,
इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन एक्ट 2023 में तरमीम, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम, कराची पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1986, गवादर पोर्ट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 और पोर्ट कासिम एक्ट 1973 को SOEs एक्ट 2023 से मुताबिकत में लाने के हवाले से तरमीम की भी तौसीक कर दी गई। विफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 8 अक्टूबर 2025 के इजलास में किए गए फैसलों समेत पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी, मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डिजिटल नेशन फंड रूल्स 2025 और इदारा शुमारियात पाकिस्तान की गवर्निंग काउंसिल में तरमीम, काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 10 अक्टूबर 2025 के इजलास में किए गए फैसलों, आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज रूल्स 1969 में तरमीम, सिविल अनमेन्ड एयरक्राफ्ट रूल्स 2025 और पासपोर्ट मैंडेट रूल्स 2021 में तरमीम की तौसीक की गई। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। हमले में एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराकर धमाका किया, जबकि 3 और खवारिजी कैंप में दाखिल होने की कोशिश की, जिन्होंने फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पिछले 2 दिन में अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता 88 खवारिज को भी नाकारा बनाया जा चुका है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क के दिफा के लिए मुसलसल सरगर्म अमल हैं। गजा में 2 साल बाद जंगबंदी पर आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में अवाम सजदा शुक्र अदा कर रहे हैं, मसाजिद में शुक्राने के नवाफिल अदा किए जा रहे हैं और दुआया तकरीबात का इन्नकाद किया गया है। फ़लस्तीनी अवाम की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम और शहदाए फ़लस्तीन को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने इसे उम्मत मुस्लिमा की अजीम कामयाबी करार दिया है। पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से भी फ़लस्तीनी भाइयों से यकजहती के अहद की तजदीद की जा रही है। जैयद उलमा, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी ने तहरीक लब्बैक की हड़ताल की कॉल को यकसर मुस्तरद करते हुए इंतशार फैलाने वाली कार्रवाइयों की सख्त मसम्मत की है। अहम मजहबी रहनुमाओं, ताजिर तंजीमों और मारूफ शख्सियात ने कहा है कि इख्तिलाफ राय आईनी दायरे में ही होना चाहिए और हड़ताल, सड़क बंद या जलाओ घिराव से मुसाफिरों, मरीजों और आम शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करना नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त एहतजाज की बजाय कौमी इस्तेहकाम, इत्तेहाद और तरक्की पर तवज्जो का तकाजा करता है। अफवाहों या मनफी बयानी से दूर रहना चाहिए। रहनुमाओं ने कहा कि रियासत के साथ तसादुम मुल्की मफाद के खिलाफ है और इदारे किसी भी किस्म के तशद्दुद या इंतशार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुल्क के जय्यद उलमा, मजहबी जमातों और ताजिर बिरादरी ने इंतशारी टोले की हड़ताल की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। तहरीक लब्बैक के इंतशार पर मबनी कार्रवाइयों को मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के हाथों में खेलने वाले टोले की गैर जरूरी हड़तालों की कॉल मुल्की मफाद के खिलाफ है। घेर लो, ये घेर चुके हैं। इस वक्त इनका पुल पर पीछे से भी घेरा हो चुका है। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी वो किसी भी जमात का हो, उसे इस वक्त अपने मुल्क के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। TLP की जानिब से मुल्क के अंदर मामला जो खड़े हुए और उस वजह से शाहराहें बंद हुई, लोग तकलीफ़ के अमल से गुज़रे और रियासत के साथ जो तसादुम हुआ इंतहाई ये अफसोसनाक है। इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। सबसे पहले पाकिस्तान के तहत रियासत पाकिस्तान के साथ हैं। अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान के कानून को हाथ में लेता है तो हम पाकिस्तान की मुकम्मल तायीद करते हैं।
ہمارے ملک میں یہ TLP والے لوگ جو فساد پھیلا رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. ان کو چاہیے یہ فساد نہ پھیلائیں اور اپنی ہی سرزمین پر اپنے لوگ یہ فساد پھیلا کر یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اس ملک میں انتشار کی وجہ سے جو محاذ رائے شروع ہوئی ہے TLP اور حکومت کے درمیان ایک نام ناسب یہ حرکت ہے جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے. ملک کے اندر جتھوں کی صورت میں ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ بدامنی کرنا چاہتے ہیں، تو میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، اپنی قوم سے درخواست ہے کہ ان کا اعلی کار نہ بنے اور کسی بھی صورت میں ان کا ساتھ نہ دیں. کسی بھی جماعت یا گروہ کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے یا ریاستی اداروں کے خلاف محاذ آرائی کا حق نہیں دیا جا سکتا. حکومت کا یہ جو اقدامات ہیں یہ کسی بھی مسلک یا مذہبی گروہ کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ قانون کی عملداری اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہیں. خدارا اس ملک کی جڑوں کو ان کی کو کھوکھلا مت کریں اور اندرونی سازشوں سے بچیں اور اس ملک اور قوم کی خدمت کرنے والوں کو اور ان کے ساتھ دیں. پاکستان کے اندر خاص طور پر TLP جو کام کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے. اس کو چاہیے کہ پاکستان اس وقت اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ روڈ بلاک کیے جائے. یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب غزہ میں فلسطین میں امن ہو چکا تو پھر یہ کیوں ایک ضد اور انا کے بل بوتے پر اس بغیر کسی وجہ کے نوجوانوں کا خون جو ہے وہ بہانے کے لیے ان کو سڑکوں پہ لایا جا رہا ہے. جنگ بنیان محسوس کہ شکست کھانے کے بعد انڈیا بکھرا ہوا ہے. ہر وقت ہمارے ایک ملک کے اندر بحر سازی کر رہا ہے، سرحدوں پہ اور ملک کے اندر رد الفساد مچایا ہوا ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. پاکستان کے اندر TLP نے بزور قوت ایک ایسی احتجاج کی کال دی جو کہ کسی صورت بنتی نہیں تھی. اس کے اندر اسلام کو، دین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو بطور ہتھیار استعمال کرنا حکومت کے خلاف یہ انتہائی گری ہوئی حرکت ہے. لبیک والے کر رہے ہیں نا، جلوس نکال رہے ہیں، راستے روک رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے. فلسطین تو اب خوش ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے. ان کو چاہیے کہ یہ بھی یہ ہنگامہ، راستے روکنے یہ وہ نہ کریں. بہتر تو یہ تھا کہ ان کو مزاحمت نہیں کرنی چاہیے تھی، نہیں نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ سیکورٹی جتنے بھی ادارے ہیں ملک کے اندر وہ تو ملک کے اندر امن اور سکون چاہتے ہیں، تو کوئی بھی ملک کا امن خراب نہیں کرنا چاہتا. ہر وہ دینی تنظیم کو، ہر سیاسی تنظیم کو اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کبھی ایسی روش نہیں اختیار کرنی چاہیے جو ملک کے اور ملک کی سالمیت کے خلاف ہو، اور بین الاقوامی دنیا کو جو میسج جائے وہ انتہائی ہمارے بارے میں برا جائے. ہم TLP کے اداروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور توڑ پھوڑ کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. پوری قوم متحد ہے اور شرط پسند چاہے اندرونی ہو چاہے بیرونی ہو، ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی سے جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل علامہ شاہ اویس نورانی نے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور قومی اتحاد پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. محسن نقوی نے کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے اور ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. قائد اعظم کے پاکستان میں شرپسند عناصر اور انتہا پسندوں کی کوئی گنجائش نہیں. وزیر داخلہ نے کہا کہ بدامنی، انتشار اور انتہا پسندی پھیلانے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. انہوں نے کہا کہ مذہبی ہم آہنگی اور صبر و تحمل کے فروغ میں علماء کرام کی قابل قدر خدمات ہیں. پائیدار امن اور رواداری کے فروغ کے لیے تمام طبقات کو بھرپور کردار ادا کرنا ہے. دینی تعلیم کا فروغ ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے. علامہ شاہ اویس نورانی نے کہا کہ ملک میں پائیدار امن، رواداری اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے. ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ کسی بھی بے گناہ کے خلاف ہرگز کوئی کارروائی نہیں جائے گی اور بے گناہ افراد کو رہا کیا جائے گا. کسی بھی مدرسے کو بند نہیں کیا جائے گا. ملاقات میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ شرپسندوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے کابینہ میں شامل ہونے والے نئے وزراء نے ملاقات کی اور پارٹی امور، سیاسی امور اور امن کی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال خان اور صوبائی وزیر محنت اور انسانی وسائل خواجہ محمد منشاء اللہ بٹ کی
کابینہ میں شمولیت کو خوشائند قرار دیا۔ انہوں نے فیکٹری ورکرز اور مزدوروں کی رجسٹریشن میں شفافیت اور مقرر کردہ اجرت کی ادائیگی یقینی بنانے پر زور دیا۔ صوبائی وزراء نے اعتماد کا اظہار کرنے پر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ رانا محمد اقبال خان نے مریم نواز کے پرامن پنجاب کے ویژن کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ چند ماہ کی قلیل مدت میں صوبے بھر میں امن و امان کی فضا بہتر ہوئی ہے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے واشنگٹن ڈی سی میں چین کے نائب وزیر خزانہ لیاؤ مین سے ملاقات کی، جس میں اقتصادی اصلاحات اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے چینی ہم منصب کو IMF سے طے پانے والے سٹاف لیول معاہدے سے آگاہ کرتے ہوئے حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے پر عالمی اعتماد کا مظہر قرار دیا۔ انہوں نے چینی منڈی میں پانڈا بانڈ کے اجرا سے متعلق پیش رفت شیئر کی اور پاکستان کی نیو ڈیولپمنٹ بینک میں رکنیت کے لیے چین کی حمایت کی درخواست کی۔ محمد اورنگزیب نے ICT، زراعت، صنعت اور معدنیات کے شعبے میں چینی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا اور چینی نائب وزیر خزانہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے واشنگٹن ڈی سی میں بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کے خصوصی نمائندے لطفی بھائی صدیقی سے ملاقات کی، جس میں علاقائی معاشی تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ وزیر خزانہ نے پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے نجی شعبے کے کردار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سرکاری شعبے کی ذمہ داری سرمایہ کاری اور جدت کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ دونوں فریقوں نے IT شعبے کو ترقی کا اہم محرک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ شعبہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے معیاری روزگار کے مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ وزیر خزانہ نے تبادلہ علم اور باہمی استعداد کاری بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں امریکی کانگریس کے رکن اور فائنینشل سروسز کمیٹی کے چیئرمین کانگریس مین فرینچ ہل سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک امریکہ اقتصادی اور مالیاتی تعاون کے فروغ، مالیاتی خدمات کی ڈیجیٹلائزیشن، نئی معیشت کی ترقی، معدنیات کے شعبے میں شراکت اور IT تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں فریقین نے پائیدار معاشی ترقی اور اختراعات پر مبنی شراکت داری کے فروغ کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں S&P گلوبل کے وفد سے ملاقات کی اور پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں حالیہ بہتری پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے اس اہم پیش رفت کو حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے پر عالمی اعتماد اور بیرونی توثیق قرار دیا۔ وزیر خزانہ نے تینوں بڑی عالمی ریٹنگ ایجنسیز کی درجہ بندیوں کے ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سینیٹر اورنگزیب نے S&P گلوبل کو حال ہی میں پاکستان اور IMF کے درمیان نئے سٹاف لیول معاہدے کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے وفد کو ماحولیاتی اور بیرونی شعبوں میں حالیہ پیش رفت اور حکومت کے اصلاحاتی پروگرام کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر خزانہ نے S&P گلوبل کے ساتھ تعاون اور تعمیری رابطے برقرار رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت FBR کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے افرادی قوت کی استعداد کار بڑھانے اور تنظیمی ڈھانچے میں اصلاحات پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے زیر اہتمام ریجنل راؤنڈ ٹیبل آن ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ان ٹیکس ایڈمنسٹریشن سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے بتایا کہ حکومت ٹیکس نظام کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنانے پر کام کر رہی ہے۔ پاکستان میں ٹیکس وصولی GDP کے 8.8% سے بڑھ کر 10.24% تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کسٹمز میں انڈر انوائسنگ کے مسئلے پر قابو پانے اور تجارت میں سہولت کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں ورلڈ اکنامک فورم کے فیوچر فار گروتھ انیشیٹو اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں اختراعات کے ذریعے جامع اور پائیدار ترقی کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خزانہ نے ٹیکنالوجی کی ترقی کو شمولیت اور استحکام پر مبنی حکمت عملیوں سے جوڑنے پر زور دیا اور بتایا کہ FBR میں جاری اصلاحات کے نتیجے میں مصنوعی ذہانت پر مبنی نگرانی نظام سے کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ AI کے استعمال سے ترقی پذیر ممالک میں چھوٹے کسانوں کی آمدن اور مختلف شعبوں میں خدمات کی فراہمی کے معیار میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان اور ایتھوپیا کے مابین موجودہ تجارتی حجم $7 کروڑ 80 لاکھ ہے، جسے رواں برس کے آخر تک $20 کروڑ تک لے جانے کے لیے تجارتی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ ادیس ابابا میں ہونے والی میڈ ان پاکستان نمائش اسی سلسلے کی کڑی ہے، جس کی تفصیل بتائیں گے حسین رضا۔ ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں 5ویں پاکستان افریقہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس اور میڈ ان پاکستان نمائش میں 100 سے زائد پاکستانی ایکسپورٹرز اپنی مصنوعات پیش کر رہے ہیں۔
3 रोजा इवेंट में पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स और अफ्रीकी कारोबारी नुमाइंदे बड़ी तादाद में शरीक हैं। इस मौका पर तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर तजारत जाम कमाल खान ने कहा कि अफ्रीका के साथ तजारत पाकिस्तान की मुआशी हिकमत अमली का अहम सतून है। पाकिस्तान पायदार मुआशी शराकतदारी के लिए पुरअज़्म है। इथोपिया के वजीर ट्रांसपोर्ट डॉक्टर अलीमो सीमफ ने कहा कि इथोपिया तजारत को आसान बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स का निजाम बेहतर बना रहा है। पाकिस्तान के साथ इक्तसादी तावन वक्त की जरूरत है। इथोपिया में पाकिस्तान के सफीर आतिफ शरीफ ने कहा कि ये फोरम पाकिस्तान की लुक अफ्रीका पॉलिसी का तसलसल है, जबकि इथोपिया के सफीर जमाल बकर ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को दोस्ती और तावन के मजबूत बुनियाद पर इस्तवार करार दिया। तकरीब के एहतताम पर यादगारी शील्ड्स दी गई और रिबन काटने की तकरीब भी हुई। मेड इन पाकिस्तान नुमाइश को पाक अफ्रीका ताल्लुकात में एक नए संग मील के तौर पर सराहा जा रहा है। हुसैन रजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक इस्लामाबाद में सैमसंग ग्रुप के मुशावरती बोर्ड से मुलाकात हुई, जिसमें माहौलियाती सरमायाकारी और शजरकारी के अहदाफ पर तफसीली गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान में माहौलियाती सियाहत के फरोग पर भी इत्तेफाक राय किया गया। सैमसंग ग्रुप की जानिब से मुल्क भर में 10 करोड़ दरख्त लगाने का अज़्म किया गया। वफाकी वज़ीर ने इस बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम को सराहते हुए कहा कि निजी शोबे की शमूलियत हुकूमत के माहौलियाती अहदाफ के हुसूल में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान और UAE मईशत और इक़्तिसादी ताउन को नई जहत देने के लिए पुरअज़्म हैं। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान की गैर मुल्की सरमायाकारी और तिजारती शराकतदारियों में नुमाया पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए तिजारत राना एहसान अफजल खान की UAE के वज़ीर तिजारत से अहम मुलाकात हुई। राना एहसान अफजल खान ने UAE की कारोबारी बरादरी को 25 से 27 नवंबर मुनाकिद होने वाली तीसरी खुराक ज़राअत नुमाइश में शिरकत की दावत दी है। पाकिस्तान की मसनूआत के लिए आलमी मंडियों के दरवाजे खोलेंगे। बेहतर तिजारती ताल्लुकात से खलीजी ममालिक के साथ पाकिस्तान का इक़्तिसादी एतमाद मजबूत होगा। SIFC के मौसर इक़दाम पाकिस्तान और खलीजी ममालिक में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा कर रहे हैं। मारी एनर्जीज लिमिटेड ने सिंध में मारी गसीज कुएं से तेल और गैस की कामयाब दरियाफ्त की है। मारी एनर्जीज मारी डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन लीज की 100% हुकूक के साथ ऑपरेटर है। मारी खजीज कुएं की खुदाई 12 सितंबर को शुरू हुई थी। ये मारी खजीज में सिस्मिक डेटा के जरिए दरियाफ्त होने वाला तेल का दूसरा कुआं है। हमारी एनर्जीज के MD और CEO ने इस दरियाफ्त को कंपनी के जियो साइंसदानों की कामयाबी करार देते हुए कहा है कि कंपनी इस इलाके में मजीद ऐसे मुमकिन मौक़े की तलाश के साथ साथ उनकी तरक्की के मंसूबों पर भी काम करेगी। मारी एनर्जीज का मकसद हुकूमत की उनकी कोशिशों में मुआवनत फराहम करना है, जिसके तहत मुल्क में गैस की कम होती पैदावार को बढ़ाया जा सके। चीन की पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में बड़ी सरमायाकारी का इम्कान। चीन की कंपनी हाइट्स एनर्जी ने पाकिस्तान में जदीद नौइयत के लिथियम बैटरी प्लांट लगाने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद क्लब में होने वाली तकरीब में हाइट्स एनर्जी चाइना के स्टेक होल्डर्स और पाकिस्तानी सरमायाकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान थे। इस मौके पर चीनी सरमायाकारों ने पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में पहली लिथियम और सल्फेट बैटरी इंडस्ट्री की बुनियाद रखी, जो कि घरेलू सोलर सिस्टम और सनतों कारखानों में बड़े पैमाने में इस्तेमाल होगी। डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेशन के उन्वान से इस्लामाबाद में 10 रोज़ा बैनुल-अक़वामी तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है। अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट के इश्तराक से होने वाले प्रोग्राम में बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, लेबनान, उर्दन, मिस्र, कीनिया, ज़ाम्बिया, घाना, मोरितानिया और ट्यूनिस के नुमाइंदे शरीक हैं। तरबियती प्रोग्राम में शुरका मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से मुतालिक एक दूसरे के तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होंगे। प्रोग्राम के इफ्तिताही सेशन से DG NCRD इसरार मोहम्मद खान, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन नबील अहमद आवान, आरडू कोऑर्डिनेटर असलम खान समेत शुरका ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली आलमी सतह पर अब एक हकीकत बन चुकी है। रिस्क एंड थ्रेट के हवाले से ये बात साबित शुदा है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क बन चुका है। शुरका का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए हमें एक दूसरे के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आलमी मंजरनामे से आपको बताएं कि मोदी हुकूमत की सिफारती लापरवाही, नाकिस खारजा पॉलिसी और नाकामियों ने भारत को ज़िल्लत आमेज़ मकाम पर पहुंचा दिया है। NDTV के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी में बड़ी तनज़्ज़ुली देखने में आई है। हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट 50वें नंबर पर चला गया है। मोदी हुकूमत में अवामी मसाइल को हथियारों की खरीदारी और अपने जंगी जुनून में धकेल दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के सरकारी अस्पतालों में 70% वेंटिलेटर खराब हैं। अस्पतालों में बुनियादी जरूरियात की कमी और जाली अद्वियात मरीजों को मौत के मुंह में धकेल रही हैं। भारत में बेरोजगारी की शरह 5.1% हो गई है, जो नौजवानों में मायूसी का बायस है, जबकि जालिम मोदी की तमाम तर तवज्जो मुसलमान और दीगर अकलियतों की नस्ल कुशी और हिंदुत्व नजरिए को रियासती पॉलिसी में बदलने पर मरकूज है। नाअहल मोदी हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों और दहशतगर्दी की हिमायत ने भारत को सिफारती तन्हाई में धकेल दिया है।
اور اب آپ کو بتائیں کہ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے امریکہ کا دورہ کیا اور اعلیٰ بحری اور سول قیادت سے ملاقاتیں کی۔ نیول چیف نے امریکی ڈیپٹی چیف آف دی نیول سٹاف آپریشنز اور کوسٹ گارڈ کے وائس کمانڈنٹ سے الگ الگ ملاقات کی۔ نیول چیف نے امریکہ کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر وائس ایڈمرل پیٹر اے گارون سے ملاقات کی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، پیشہ ورانہ تربیت اور میری ٹائم تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ نیول چیف نے امریکی محکمہ خارجہ میں سیاسی اور عسکری امور کے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری سے بھی ملاقات کی۔ ایڈمرل نوید اشرف نے امریکی اسکالرز اور تھنک ٹینک کے ماہرین سے خطاب میں علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز اور مشترکہ میری ٹائم کوششوں میں پاک بحریہ کے تعاون پر روشنی ڈالی۔ پاکستان کے خلاف افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت، عوام کا پاک فوج سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ افغان طالبان کی جارحیت اور دہشت گردی پر پاکستانی عوام کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے شہریوں نے افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ شہری کہتے ہیں کہ پاکستان کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف پاک فوج کو بھرپور جوابی کارروائی کرنی چاہیے۔ پاک فوج نے افغانیوں کو بہترین سبق سکھایا اور ان کی متعدد پوسٹوں پر قبضہ کر لیا۔ افغان طالبان رجیم کے بلا اشتعال حملوں کے خلاف بھرپور جواب پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لکی مروت کے علاقے گنڈی چوک میں ہزاروں عوام نے افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ لڑنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ مقامی امن کمیٹی اور مشران کی سرپرستی میں ہونے والی ریلی اور جرگے میں شریک افراد نے کہا کہ وہ اپنے علاقے میں دہشت گردوں کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں دیں گے اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بھی کارروائی کریں گے۔ مشران نے واضح پیغام دیا کہ افغان طالبان کی پاکستان میں در اندازی ناقابل قبول ہے اور ان سے مطالبہ کیا کہ دہشت گردوں کی مدد بند کریں۔ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مکمل ہم آہنگی اور تعاون کا اعلان کیا تاکہ ملک و ملت کو دہشت گردی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور اس کے مضافات میں اذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ درست ہر وقت بار وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने को कभी ऐब नहीं लगाया, यानी बुरा नहीं कहा। अगर ख्वाहिश हुई तो खा लिया, वरना छोड़ दिया। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने का ख़्वाह है। उन्होंने कहा कि दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़बूत बनाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। मसूद पेज़ेश्कियान ने हालिया पाक अफगान झड़पों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुस्लिम ममालिक के दरमियान तनाज़ात और तकसीम को मुस्तरद करते हैं। बेअमनी मुस्लिम दुश्मनों और बैनुल अक़वामी साजिशों का नतीजा है। खित्ते को पहले से कहीं ज़्यादा अमन, हम आहंगी और ताउन की ज़रूरत है। ईरानी सदर का कहना था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नए सिरे से कशीदगी ने ईरान समेत खित्ते में मौजूद दीगर ममालिक में तशवीश पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि मुश्तरका सकाफत वाली मुस्लिम कौमें अकीदे और सकाफत का अटूट रिश्ता रखती हैं। ईरानी सदर ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक की हुकूमतें और अवाम अपने इख्तलाफात को हिकमत के जरिए हल करेंगे। मुस्लिम कौमों को अमन, इंसाफ और तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उधर गजा में खाने पीने के अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। रफा बॉर्डर पर अब भी सैकड़ों ट्रक गजा में दाखिल होने के मुंतज़िर हैं। मिस्र की सरहद पर इमदादी ट्रकों की तवील कतारें लग चुकी हैं। इसराइल इमदादी सामान को गजा में दाखिल होने की इजाज़त देने से गुरेज़ां है। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी तंजीमों ने रफा बॉर्डर फौरी खोलने का मुतालबा किया है। आलमी खुराक प्रोग्राम के सरबराह टॉम फ्लेचर ने कहा है कि गजा में दाखिल होने के लिए 250 खुराक के ट्रक तैयार हैं। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों को इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने को है और हम इमदादी सामान लेकर गजा में दाखिल होने वाले हैं। आलमी दाराई सह डायरेक्टर हनान बल्खी ने AFP को इंटरव्यू में खबरदार किया है कि गजा में वबा का फैलाव काबू से बाहर हो गया है। उन्होंने कहा कि गजा के 36 अस्पतालों में से सिर्फ 13 जुज़वी तौर पर काम कर रहे हैं। बल्खी ने कहा कि गजा में सेहत के शोबे को तबाह कर दिया गया है। गजा में सेहत की देखभाल का निज़ाम बहुत कम रह गया है। मुताअद्दी बीमारियों का फैलाव काबू से बाहर हो गया है। उन्होंने कहा कि हमें मरहलावार बीमारियों से निपटना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की धमकी दे दी। अमेरिकी सदर ने खबरदार किया कि हमास गजा में कत्लेआम बंद करे वरना कार्रवाई करेंगे। ट्रंप ने कहा कि गजा में हमास की जानिब से लोगों का कत्लेआम रोकना मिस्र में तयशुदा मुआहिदे का हिस्सा था। हमास ने यकीन दहानी कराई है कि गजा मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद के पाबंद हैं। उन्होंने कहा कि तमाम इसराइली कैदियों की लाशें हवाले करेंगे। हमास ने वजाहत दी कि मलबा हटाने के लिए जिन आलात की ज़रूरत है वो इस वक्त दस्तयाब नहीं, क्योंकि इसराइल ने इस नौयत के आलात के दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है। तंजीम ने कहा कि जिन कैदियों को इसराइली फ़ौज ने कत्ल किया वही फ़ौज उनके मलबे तले दबने की भी जिम्मेदार है। बयान में मजीद कहा गया कि लाशों की हवालगी में किसी भी ताखीर की मुकम्मल जिम्मेदारी नेतन्याहू की हुकूमत पर आयद होती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 8 जंगें रुकवा चुका हूं, 9वीं जंग रुकवाना चाहता हूं। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद है रूस यूक्रेन जंग जल्द रोकने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर गुफ्तगू इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज रही। 2 हफ्तों में हंगरी के दारकूमत बुडापेस्ट में मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकात में यूक्रेन जंग के खात्मे पर भी गौर किया जाएगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर पुतिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। ज़ेलेंस्की अमरीकी सदर से मुलाकात में रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर तबादला ख्याल करेंगे। और नाज़रीन, गजा में अमन के बाद आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। फैसल मस्जिद का रुख कर लेते हैं। फैसल मस्जिद में भी यौम तशक्कुर के हवाले से आज दुआ की जा रही है। फैसल राव हमारे साथ मौजूद हैं फैसल मस्जिद, उनसे वहाँ की अपडेट ले लेते हैं। जी फैसल, अपडेट कीजिएगा। नवाब अली शाह हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे लेते हैं अपडेट, चूँकि आज इजहार तशक्कुर किया जा रहा है गजा में जंगबंदी के हवाले से। जी नवाब अली शाह, अपडेट कीजिएगा। नवाब अली शाह जी हुमेरा, यहाँ इस वक्त फैसल मस्जिद में जुमे की नमाज जो है वो भी शुरू हो रही है और
نماز کے لیے بہت سارے لوگوں کا آنا جانا بھی جو ہے وہ شروع ہے. اور آج کیونکہ حکومت پاکستان نے کل اناؤنس کیا تھا کہ غزہ میں جو جنگ بندی ہوئی ہے اس میں خاص طور پہ جو پاکستان کا رول ہے اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا جو اس میں رول ہے اس کی وجہ سے یہ جو معاملہ ہوا ہے اور غزہ میں مکمل طور پہ جنگ بندی ہوئی ہے اور تمام مسلم امہ جو ہے وہ اس پہ خوش ہے. تو پاکستان حکومت نے آج یوم تشکر کے طور پہ جو ہے وہ بنایا ہے اور اس حوالے سے آج فیصل مسجد میں اس کے علاوہ پورے پاکستان کی جتنی بھی مسجدیں ہیں وہاں پہ جمعہ کی نماز کے بعد خصوصی دعا کی جائے گی اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے وہاں امن قائم کرنے کے لیے اور وہاں ان کی جو بھی تباہی ہوئی ہے اس ساری صورتحال سے اب وہ ریکور ہو رہے ہیں اور ان کی جو ہے جو مشکل حالات تھے ان پہ وہ ختم ہوئے ہیں. اور اب کیونکہ جنگ بندی شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد وہاں امن ہونا شروع ہو گیا ہے, پاکستان بھی اس میں جو ہے وہ ایک مکمل طور پہ اپنا رول ادا کر رہا ہے اور پاکستانی عوام بھی اس پہ شریک ہے, جس کی وجہ سے آج یہاں یوم تشکر کے موقع پر خصوصی دعائیں کی جا رہی ہیں ان کے لیے تاکہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے, ان کی زندگی بحال کرے, ان کے حالات جو ہیں وہ معمول پہ آئیں اور دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال سے جو ہے ان کا سامنا نہ ہو اور وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں. اور یہ کیونکہ مسلمان شکریہ نواب علی شاہ, آپ ہمیں فیصل مسجد سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. غزہ میں 2 سال بعد جنگ بندی پر آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے. خبرنامے میں کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین, محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہے گا. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہا. گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو مٹھی, ٹنڈو جام اور چھور میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین, کھیل میں خوش آمدید. آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے 18ویں میچ میں آج سری لنکا اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. کولمبو میں مقابلہ دن 2:30 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا. دونوں ٹیمیں اب تک 4 میچ کھیل چکی ہیں. جنوبی افریقہ کی ٹیم 6 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے, سری لنکا 2 پوائنٹس کے ساتھ 7ویں نمبر پر ہے. آسٹریلیا 9 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر موجود ہے. انگلینڈ کی 7 پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن ہے. آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو 10 وکٹوں سے ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. وشاکھاپتنم میں بنگلہ دیش نے 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 198 رنز بنائے. ربیہ حیدر نے 44 اور سبحانہ موسری نے 66 رنز کی اننگز کھیلی. آسٹریلیا نے 199 رنز کا ہدف 24.5 اوورز میں بغیر نقصان کے حاصل کیا. کپتان ایلیزا ہیلی 113 اور فوبے لچفیلڈ 84 رنز پر ناقابل شکست رہیں. آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں کاشف اور حمیرہ کی جانب. شکریہ سمی. ناظرین, کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.